Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are doing well. Okay, tell me first, how many of you are fond of listening to stories? Raise your hands. All hands are raised. Very good. That means you all love stories. Actually, I also love stories. When I was in your age, I used to listen to many stories from my grandfather, and he was an expert in telling stories. I think all grandparents are expert in telling stories, isn't? And he used to tell me stories about kings and queens and ghosts, and lots of stories are there. And in this class, I will tell you a story about a grandfather, and the name of the grandfather is Bhola Grandpa. Okay, and he is also an expert in telling stories. He is a little bit forgetful, but his stories are very interesting. In this text, you will see how he lost his grandson, how he saw the pirates digging the ground for hiding some treasure, and most interestingly, how he escaped from the clutches of a tiger and saved his life. Will you all want to listen to the stories? Then you all have to be very careful and very attentive in this class. Otherwise, you will not enjoy the class and enjoy the stories as well. So today's topic is the Tales of Bhola Grandpa. Tales of Bhola Grandpa. And it is written by Manoj Das. Manoj Das. Do you know who is Manoj Das? Manoj Das is a famous bilingual writer who wrote stories, poems, and lots of things in English and Odia. And he was born in Odisha. And he won lots of awards. So first of all, tell me, what is the meaning of tale? Anyone? Tale means story. Stories. Tales, plural, stories. Can you tell me how many tales are there? There are three tales. One is T-A-L-E, the other is T-A-I-L, which is what? A part of a body, like tail of cow, tail of tiger. And the next is T-double-L, which is the present form of told. That means to say something. He told me a story. So the present form of told is tell. So look, all the three words sound the same, tell, but their meaning and spelling is different. This is called homophone. Homophones. This is called homophones. Okay. Now, let's come to the story. Just open your books and listen to me very carefully. Tales of Bhola Grandpa, written by Manoj Das. Bhola Grandpa and his wife lived at the western end of our village. A large bokal tree overshadowed their hut. Okay, so what we can see, there is a village where Bhola Grandpa and his wife lived. They lived under a huge bokal tree. It's a large tree, and they had a hut there, and there they lived. Okay. In the bokal tree lived a small troop of monkeys. So under the bokal tree there lived Bhola Grandpa and his wife, and in the bokal tree, it's a huge tree, I have told you, there lived a troop of monkeys. There lived a troop of monkeys. Means a group of monkeys. Lots of monkeys used to live there. Okay. So what is the meaning of troop? Troop means a group of monkey. Group of monkeys. Okay, a group of monkeys are called troop, and this troop is called a collective noun. Collective noun means a group. Okay,
So in the vocal tree there lived a troop of monkeys. Actually most of us are afraid of monkeys because in most of the times they get angry and they bite us. Then we have to take injections. That's why we always keep a safe distance from monkeys. But in this case, Bhola grandpa and his wife did not mind it. That means they are not afraid of the monkeys at all. They may have a good understanding between them. That's why they are not afraid of the monkeys. And both of them live together very peacefully. Okay. আচ্ছা, একদম ছোট করে আমি একটাই শুধুমাত্র প্যারা তোমাদের পড়ালাম, কারণ তোমরা অনেকেই কমেন্টে জানতে চাইছো বা বলছো যে ডেমোতে তো 3 থেকে 5 মিনিট সময় দেবে, এত লেন্দি করলে কি করে হবে। তো আমি লেন্দি করছি, লেন্দি করার একটাই কারণ যে 5 মিনিট হোক 3 মিনিট হোক কোনো টাইম বাউন্ডেশন কিন্তু এখানে নেই, মানে বলা নেই যে তোমাকে 3 মিনিটেই ডেমো দিতে হবে। হ্যাঁ, যেহেতু নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস অনেক বেশি সেই জন্য হয়তো কম সময়ের মধ্যে তোমাকে ডেমো দিতে হতে পারে। বাট হতেই পারে কোনো ক্যান্ডিডেটের পড়ানো ভালো লাগলো সেই জন্য তাকে হয়তো কিছুটা এক্সটেন্ড করতে বলা হলো, কিছু বলা হলো না, দেন ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ। তখন তুমি কি করবে? তো সেই জন্য আমি মোটামুটি একটা টাইম ডিউরেশন মেনটেন করছি, যেটা তোমরা করবে ওর বাইরে ওর থেকে বেশি হয়তো বলবেন না। কিন্তু যেহেতু তোমরা জানতে চাইছিলে তাই আমি চেষ্টা করলাম 3 থেকে 5 মিনিটের মধ্যে একটা ছোট্ট ডেমো দেবার, কারণ এটা তোমরাও বুঝতে পারবে যে কিভাবে ডেমো দিতে হবে, স্পেশালি প্রোজের ক্ষেত্রে। কারণ পোয়েট্রি হোক বা গ্রামার হোক এটা তবুও কিন্তু একটু সহজে বোঝানো যায়, কিন্তু প্রোজ যেহেতু জিনিসটাই অনেকটা লেন্দি, তো সেক্ষেত্রে জিনিসটাকে জট ডাউন করে বোঝানো বা একটু ইন্টারেস্টিং ভাবে বলা এটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট। তো সেই জন্য আমি চেষ্টা করলাম যে একটু ইন্টারেস্টিং ভাবে বলার, এমন স্টোরি তোমরা সিলেক্ট করো যেটা স্টুডেন্টের কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয়। তো প্রথমে তোমাকে একটা জাস্ট ইন্ট্রো দিতে হবে, আর সবসময় চেষ্টা করবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের একটু সাসপেন্সে রাখার, কারণ তুমি যদি সব গল্প বলে দাও তাহলে কিন্তু স্টুডেন্টদের গল্পটা পড়ার মানে ইচ্ছাটা থাকবে না, কারণ তারা সব জেনে গেল। তো তোমাকে জাস্ট একটা ট্রেলার দিতে হবে, সিনেমার যেরকম মুভির ট্রেলার থাকে, ট্রেলার একটা দিয়ে তাদেরকে সাসপেন্সে রাখতে হবে। এই যেরকম ধরো 3টে গল্প আমি বলে দিলাম, জাস্ট এই 3টে গল্পের মধ্যে আছে সব থেকে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে টাইগারেরটা। তার মানে স্টুডেন্ট কিন্তু ওয়েট করবে তোমার এই টাইগারের গল্পটা শোনার জন্য। ঠিক আছে? তো পুরো ক্লাসটাই কিন্তু তারা ভালো করে শুনবে। সেকেন্ড হচ্ছে যখন তুমি বোঝাচ্ছ এর মধ্যে হয়তো আরো আমরা যেমন হোমোফোনস বললাম, এবার হোমোফোনস, হোমোনিমস, অ্যাক্রোনিমস অনেক টার্ম আছে, কিংবা ধরো কালেকটিভ নাউন অনেক আছে। এবার তুমি যদি এইগুলোকে নিয়ে আবার বেশি ডিসকাস করতে শুরু করে দাও, দ্য ক্লাস উইল বি ভেরি বোরিং। মাথায় রাখবে কিন্তু, কারণ তোমরা হয়তো অনেকে বলতে চাও যে হোমোফোনস রিলেটেড আরো কিছু ইনফরমেশন দেবো, কালেকটিভ নাউন রিলেটেড আরো কিছু ইনফরমেশন দেবো। এটা কিন্তু কোনো গ্রামারের ক্লাস নয় কিন্তু, বা ভোকাবুলারির ক্লাস নয়। ঠিক আছে? তো এটা তুমি একটা প্রোজ পড়াচ্ছ, আর স্টুডেন্টদের মেইন মানে ফোকাসটাই থাকবে ওই গল্পটার দিকে। তাই অল্প আধটু তুমি যদি একটুখানি বুঝিয়ে দাও স্টুডেন্টের ভালো লাগবে, কিন্তু যদি তুমি এইগুলোকে আরো এক্সটেন্ড করতে শুরু করো, স্টুডেন্ট উইল লুজ দেয়ার এনার্জি, লুজ দেয়ার মোটিভেশন। ঠিক আছে? মানে তাদের যে একটা ইন্টারেস্ট থাকে, দে উইল লুজ ইট, জাস্ট তারা কিন্তু ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলবে। তো তোমাদের শর্টে জিনিসটাকে জাস্ট একটু সাম আপ করে দিয়ে তারপরে তোমাদের গল্পে চলে যেতে হবে, কারণ তারা ওই গল্পটা শোনার জন্যই ক্লাসে ওয়েট করছে, তোমার এত কিছু জিনিস শোনার জন্য নয় কিন্তু। তাই অল্প করে জাস্ট জিনিসটাকে বুঝিয়ে দেবে। এবার তোমাদের অনেক সময় ইন্টারভিউয়ার হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, এখান থেকে এবার এইটুকু বোঝানোর পর ইন্টারভিউয়ার প্রশ্ন করতে পারেন। গ্রামার থেকে প্রশ্ন হতে পারে, ভোকাবুলারি থেকে প্রশ্ন হতে পারে। ধরো বলতেই পারেন যে হোমোফোনস হোমোনিমস এর মধ্যে ডিফারেন্স বলুন, বা হোমোফোনস অ্যাক্রোনিমস এর মধ্যে ডিফারেন্স বলুন, কিংবা কালেকটিভ নাউন দুটো হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে, ড্যাশ অফ স্টুডেন্টস, একদল স্টুডেন্টকে আমরা কি বলবো। এগুলো কিন্তু ইন্টারভিউয়াররা জিজ্ঞেস করবেন, তুমি ডিটেলে এত কিছু বলতে যাবে না। এবার যদি ইন্টারভিউয়াররা তোমাদের বলেন যে আপনি কেন এগুলোকে আরো ডিটেলে বললেন না, তখন কিন্তু তোমাকে এই যুক্তিটা দিতে হবে যে তুমি যদি ডিটেলে সবকিছু বলতে চাও তাহলে স্টুডেন্টদের যে ইন্টারেস্টটা হারিয়ে যাবে, এবং আমি যেহেতু তাদেরকে পড়ার ওপর ফোকাস করছি, গল্পটার উপরে, তাই আমি গল্পটা আগে বলে নিচ্ছি। সেটা এগুলো নিয়ে আমরা শেষেও ডিসকাস করতে পারি। ঠিক আছে? এটা কিন্তু তোমাদের বোঝাতে হবে, কারণ ইন্টারভিউরে অনেক সময় ক্রস করতেই পারেন। তো সেক্ষেত্রে এই লজিকটা তোমাদের দেখাতে হবে। তো ক্লাসটা কিন্তু এত বড় নয়, ক্লাস কিন্তু আমি চেষ্টা করলাম 5 মিনিটের মধ্যেই নেওয়ার। এই যে এতটা বকবক করলাম আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য। ঠিক আছে? তো এইভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো। তোমরা অনেকেই অনেক কিছু ডিমান্ড করছো, আমি আগেও তোমাদের বলেছি যে আমার ভিডিও বানাবার সময় খুব কম, কারণ ক্লাসের প্রেশার থাকে। তো যেটুকু সময় পাচ্ছি আমি অল্প অল্প করে বানানোর চেষ্টা করছি। তো
তোমাদের যে কমেন্টসগুলো আমি দেখি, হয়তো সব কমেন্টসের রিপ্লাই দেওয়া হয় না, কিন্তু কমেন্টসগুলো আমার মাথায় আছে, আমি চেষ্টা করছি যতটা বানানো যায়। ঠিক আছে, তো আজকে ক্লাসটা এটুকুই। কেমন লাগলো তোমরা প্রত্যেকে জানাবে, ভালো লাগলে শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, আর যেটা আমি আগের ক্লাসেও বলেছি, কমেন্ট বক্সের পাশে একটা হাইপ অপশন থাকে, পারলে একটু হাইপ দিয়ে দেবে ভিডিওগুলোতে, তাহলে রিচটা কিন্তু বাড়বে, সবার কাছে পৌঁছাবে। তো নেক্সট ক্লাসে আর একটা নতুন টপিক নিয়ে দেখা হবে।